संपूर्ण होइब चारि पाखकु जे चारि द्वार खोला हेबो चारि द्वार श्रीक्षेत्र खोला है मालिकर महापुरुष खोला है ये समय बेलू खोला है तो चारि द्वार ज्ञानीगुरी मंडली 3 वर्ष तले आम आलोचना करते 2 वर्ष तले श्रीक्षेत्र चारि द्वार दिन खोला हे पचारि रत्नभंडार श्रीमंदिर रत्नभंडार के खोला हे महापुरुष मालिका लिखिं चारि पाखक चारि द्वार जो खोला से रत्नभंडार खोला हे देखो मालिका वचन न होइबा मालिकार कथा मिछा हेबनी किए कौन कौन अलग कथा किए कौन कौन अलग कथा कि मालिका मिछ नुह बाबा सुधी कौन निज पे कर दिए पुआ नाती रखी ये पंच सखा नहीं तो मालिका लिखिदे कौन पुआ नाती संपत्ति रखी ना तो कहीं से कथा आलोचना कर संपूर्ण जान सत्य देखो मालिका के भूलिबो नाही रामटी मने रखवारे बाबो मने रखवारे बाबो छतिया को नवा छतिया बट को नवा छतिया बटर कौन चारि द्वार खोला है कि पर्यटन खोला है तो महापुरुष कहले से चारि पाख को चारि द्वार मध्य खोला है आओ 22 पावचमर संपूर्ण हो 22 पावच संपूर्ण हो आओ कौन ना भूलिबो नाही ती राम मने रखबारे पिता पुत्र शत्रु हेबो 68 ठारे 68 अंक चलो 2025 शून्य ठारो 2000 केते ना 26 शून्य केते हिजो वर्तमान चलती 67 अंक ना 2023 शून्य ठारो 2024 शून्य आप देखो चलता केते अंक चली ना 67 अंक 2024 शून्य ठारो 2025 शून्य केते अंक चलो ज्ञानीगुरी मन 68 अंक नहीं 2026 शून्य ठारो 2027 शून्य 69 अंक तो महापुरुष लिखिले कथा पिता पुत्र से जन शत्रु छतिया अवतरे लिखिले 2040 आओ मोहरग कांतार रे नारीना शिव बाबू मारिना शिव गणमानंदर पारी रे पड़िब बाबू पारी रे महरग कांतार सबू माड़ी आसो ये समय सतना कौन हाँ आज देखुना बजार रेट केमी मार्केट रेट हुए पड़े गैस हो तेल हो पनीपरिया हो डाली हो जहाँ कि लुगापटा हो जहाँ कि आसबाब सामग्री आम किणुचे बजार बर्तमान देखुना महरग दुनिया है महरग कि महापुरुष होता आगू कांतार दे माड़ी आसो कांतार पदार्थ मोटे मिल ना मोटे पदार्थ आप तो मिलूँ चढ़ा रेट्रे आम पाइबा कि आगू पदार्थ मिल ना ये समय भक्त को नाना कषण बढ़ अन्न जल मिली भक्त धीरा शुणी इंद्र पृथ्वी न पाड़ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय ये सब भक्त मान भल लोक मान बेसी दुख बढ़ बेसी कष्ट बढ़ बेसी विपद आपद बढ़ बेसी निंदा अपवाद मिल भक्त मान बहुत पोषण पाइबे आ भक्त तो पोषण पाइले भगत पोषण तालिका जेते लंब होइब अरे जानिबु मंडलाधिकारी बेण उदय हेब ज्ञानीगुरी मंडल सूर्य कौन न सूर्य सब अच्छा सूर्य सब अच्छा कि सका उदय होती देखा दिखती तो से ये प्रभु जन्म होते कि उदय देखा देवे आत्म प्रकाशित होते यही समय जानिबो मंडलाधिकारी बेला उदय केते भक्तों जोर कषण दुख पड़े महापुरुष लिखिन कथा आम कहूँ आउ से समय जोगिनीगण मानकर पाଳି जे पड़ो जोगिनीगण माने पाଳି पड़ो जोगिनीगण केमिति रोग रूपे जोग माया शरीर खेलिबा बाबू शरीर खेलिबा रोग
रूपे जोग माया शरीर खेल रोग रूप व्याधि रूप जोग माया मनीष शरीर खेल खेल बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की कोरोना महामारी गोटे गला केते कष्ट आम पाई केते जन नाश हो गले कोरोना महामारी तेल मेडिकल खाई तेल फिल्म पड़नी फिल्म आगू बाकी अच्छे व्याधि होइना पिशाची आसिवे प्राणी मानको उपते नासिवे प्राणी मानको उपते नासिवे प्राणी मानको उपते नासिवे पृथ्वी होई बजे आड़ी पान सुगाड़ा करुची पान सुगाड़ा करुची पान सुगाड़ा करुची ज्ञानी मंडली सुधी जने मालिकार नामाला नील सुंदर गीता कही शिखर दास गोस्वामी ये पद्धति लिखिछन सेतरे नहीं आ स्वान श्रुगाणा होइवे एकत्र इंद्र वरसा करिव रंगत इंद्र वरसा करिव रंगत इंद्र वरसा करिव इंद्र वर्षा कर कथा ज्ञानी गुणी मंडली भय लगुते ये कथा शुणिला क्षण भय लगुते महापुरुष रक्त वृष्टि हे बुझे फसल केमी हे महारक कांतार माड़ी आसबनी से कथा पर महापुरुष मालिकार लिखिले स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष जे पड़िबटी पुणा बाबो पड़िबटी पुणा पंचषठी सारोटी सतुरी जाए पुण जे सतुरी जाए सतुरी अंग पर्यंत ज्ञानी मंडली दुर्भिक्ष कांतार सब पड़ो लेखिक रखते कथा 65 ठारू 70 जाए पुण ये स्थाने स्थान दुर्भिक्ष सब पड़ो विभिन्न स्थान आउ कौन कहले जगतरे हाहाकार पड़िना जे जीव बाबो पड़िना जे जीव खाद्य अभावे मनीष मांस खाइब बाबो मांस खाइब जगतरे हाहाकार पड़ो दुर्भिक्ष पड़ो महरक दुनिया आई कांतार जल पड़ो ना किसी दिन तले मनीष मांस मनीष खाई घटना घटी जाए आगू खाद्य अभाव बोले मनीष मांस खाइब अपेक्षा करूँ से समय को मालिकार लिखाई आई समय ध्रुव तारा आकाशरे पड़िबटी जाण बाबो पड़िबटी जाण 63 अंकरेति अटई प्रमाण बाबो अटई प्रमाण 63 अंकरेति एक कथा अटई प्रमाण जो आकाश पृथ्वी दुईटा मिशीगला भाया देखा जाए तो कौन कहते दिग्गी बढ़े दूर दिग्गी बढ़े ये दिग्गी बढ़ती पश्चिम आकाश हेले रंग आकार बुद्धि हजिब सब पश्चिम आकाश जो रंग वर्ण हम से जानवे जे बहुत प्राकृतिक विपर्य संसार पड़िया जाऊँ से खाद्य अभाव देखा देवाक जाऊँ आज गोटे वैज्ञानिक मैंने कहले ना एक कथा आगे खाद्य संकट देखा देव नहीं से समय जलवायु परिवर्तन हो कथा महापुरुष मालिकार लिखिं आज देखु जलवायु परिवर्तन हो वैज्ञानिक मैंने आज चिंतित ही अच्छा नहीं ऋतुचक्र परिवर्तन हो जलवायु परिवर्तन हो मिछ ये ना खाली से नुहे महापुरुष महरक दुनिया आईगले के देखो महरक दुनिया आई कांतारा बढ़ो आगू कांतारा बढ़ो पदार्थ मिल ना ये सुधीजन पुणी महापुरुष कहले
ବାଇଶି ପାବଛ ବୋଡ଼ି ଢେଉ ଯେ ଆସିବ ବାବୁ ଢେଉ ଯେ ଆସିବ ଅମରାଦି କଟକରେ ଧରା ସେ ହୋଇବ ବାବୁ ଧରା ସେ ହୋଇବ ବାଇଶି ପାବଛ ବୁଡ଼ି ଢେଉ ଯେ ଆସିବ ଅମରାରି କଟକରେ ଧରା ସେ ହୋଇବ। ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିନି ଅମରାରି କଟକ ଯାକେ ପୁରା ପାଣି ଆସିବ। ଅମରାରି କଟକ କୋଉଟା ଛତିଆ ଯାଏ ପାଣି ଯିବରେ ବାବା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରେ ବଡ଼ ଚଣା ଠାରୁ ଛତିଆ ଯାଏ 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 ବାଲିଚର ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ବାଲିଚର ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଚଣା ଠାରୁ ଛତିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲିଚର ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବାଲିଚରେ ମହାପୁରୁଷ ହାରିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଲିଚର ହେଇଯିବ ବୋଲି এই জ্ঞানী গুণী মন্ডলী সময় আসলে জানিবা। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ବାଇଶି ପାବଛ ବୁଡ଼ି ଢେଉ ଯେ ଆସିବ ଅମରାରି କଟକରେ ଧରା ସେ ହୋଇବ। ଆଉ ଧରା ହେଲେ କ'ଣ ହବ କି ସେଠି ସେଠାରେ ଯଦି ପାଣି ଯିବ କ'ଣ ହବ ସେ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ ମିଳି ରେଳେ ନେବେ ଦାରୁକୁ ଭିଡ଼ି ରେଳେ ଦାରୁକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ନାଇଁ ସୋଧେଇଆନେ ଯାଇଗୁଲ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି କଥା। ଆଉ ସେ ବେଳରେ ଚିତା ମାଛ ଆସିବଟି ଜାଣ ବାବୁ ଆସିବଟି ଜାଣ ଚିରସ୍ତି ହୋଇବ ବନ୍ଧ ଯେ ପ୍ରମାଣ ବାବୁ ବନ୍ଧ ଯେ ପ୍ରମାଣ ସେ ବେଳରେ ଚିତା ମାଛ ଆସିବଟି ବୁଣ ଚିତା ମାଛ ଅଛି କୋଉଠି ସେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି କୋଉଠି ସେ କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ କେମିତି ବନ୍ଧ ହବ ସେ ଚିତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାରେ କେମିତି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ହବ କେମିତି କଥା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖି ଦାରୁକୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଜଟା ବଂଶ ରେଳରେ ଭିଡ଼ିକି ଦାରୁକୁ ନେଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଘଟଣାବଳୀ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଥିବ କି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଘଟୁଥିବ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନାଇଁ। ସୁଧୀଜନ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେ ଚିତଳ ମାଛ ଅଛି କୋଉଠି ସେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି କୋଉଠି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆସି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଏ ହୀରା ପାରା ଦୁଏ ଏକତ୍ର ହୋଇବେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ପୀଠ ଠାରେ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିବ ତ ନୟନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର ଭଗବତବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଜି କରୁଛ ନାଚନ କଲେ ହୀରା ପାରା ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ହୋଇବେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ପୀଠ ଠାରେ ହେତୁ ରଖିତା ପଡ଼ିଆ ଭକତ ଦେଖିବୁ ତୁ ନୟନରେ। ହୀରା ପାରା ଦିଟା ସେଇ ସମୟରେ ଏକାଠି ହେବେ ଏକାଠି ହେଲେ ଚିତଳ ମାଛ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଆସିବ କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ କ'ଣ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ହୀରା ପାରା ଏକାଠି ହେବେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ କୋଉଠି ଅଛି ଏ ହୀରା ନା ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ପଟ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ପଟ କୋଉଠି ନା ସମ୍ବଲପୁର ଇଏ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ହୀରା ହୀରା କହିଲେ କ'ଣ ହୀରାକୁଦ ନାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଆଉ ଏ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସେ ହୀରାଟା ଆସିବ ହୀରାଟା ପାରାଟା ଦିଟାଙ୍କ ଏକାଠି ହେବେ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ଇଏ କ'ଣ ପଥର ବନ୍ଧ ନା ଇଏ ମାଟି ବନ୍ଧ ନାଇଁ ପଥର ବନ୍ଧ ଏ ମାଟି ବନ୍ଧ ମାଟିରେ ତିଆରି ବନ୍ଧ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ 1947 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇ 1958 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଲା ମହାନଦୀ ଇଏ ଅନେକ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ ତେଣୁ ଅନେକ ନଦ ନଦୀ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ନାମ ହେଲା କ'ଣ ମହାନଦୀ। ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭା ଇଏ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭା ମହାନଦୀ ହିରଣ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ସୁନା ସୁନା ଗର୍ଭା ହେଉଛି ମହାନଦୀ ନୁହେଁ। এই জ্ঞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ମହାନଦୀର କୂଳେ 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 ଅନେକ ସନ୍ଥ ଅନେକ ମହାତ୍ମା ଅନେକ ସାଧୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆଶ୍ରମ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମହାନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ନାଇଁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭା ସେ ନଦୀ ସୁନା ଗର୍ଭା ସେ ନଦୀ ନାଇଁ ଦେଶ ଦେଶରେ କହିବାର କଥା ସେ ମହାନଦୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନାଇଁ
ଆଉ ସେ ମହାନଦୀ ଉପରେ 1947 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1958 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧର ନାମ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହେଇଛି କ'ଣ ନା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସେ ମହାନଦୀର ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ମାନେ ଜନ ନାଶ ଯାଆନ୍ତି ଜନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ମହାନଦୀରେ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ମହାନଦୀର ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ ବା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଜୋର ବଢ଼ିଆ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରାଗଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ମାଟି ବନ୍ଧ ତିଆରି କରାଗଲା। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼କ୍ଷମୁଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଉଡ଼ାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ରହିଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତାଚାରୀ ମହାପୁରୁଷ କି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କହିଲେ କୋଉଥିରେ ନା ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପ। ସେ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ତିଆରି ଦେବ ବାବୁ ତିଆରି ଦେବ ସେହିବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଣ ଦେବ ବାବୁ ଭାଙ୍ଗିଣ ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବନ୍ଧଟା ଗୋଟା ତିଆରି ହେଇଯିବ ସେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଣ ଯିବ। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ସମୟ ହରିଦାସଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ସମସାମୟିକ ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ସବୁଠାରୁ କିଏ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ସେ ତିଆରି ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏ କଥା କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ? 26ଟା ଘରେ ହୀରା କୁଦାଉ ଚଳିବ ହୀରା କୁଦାଉ ଛୁରିବ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥେ ଭାଗ ବୁଢ଼ୀଣ ଦେ ଯିବ ବାବୁ ବୁଢ଼ୀଣ ଦେ ଯିବ। 26ଟା ପରେ ହୀରା କୁଦାଉ ଚଳିବ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଧେ ଭାଗ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଧେଟା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମାଳିକାର ନାମ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖେ। ସୁଧିଆନି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ହୀରା। ତାପରେ ହେଉଛି ପାରା। ହୀରା ପାରା ଦୁଇଟା ପରା ଏକାଠି ହେବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରବରୁ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ପାଇସି ପାବ ଛେମିନ ବହୁଡ଼ଲୋ ପାଇସି ପାବ ଛେମିନ ସିଂହାସନେ ବରୁଣ ଦେବତା ନଥିବେ ଚକା ନୟନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୂର୍ବ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ପଟ କୋଉଟା ପାରାଦୀପ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ତାମାନେ ପାରା ହେଲା ହୀରା ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଏକାଠି ହେବେ କୋଉଠି ନା ମୋର ଧ୍ୟାନକୁ ଦରକାର। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଠୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ନେବା ବୁଝିଲେ। ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ ମିଳି ନେବେ ନେଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଚାଲିଥିବ ରେ ବାବା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏଇଠୁ କରିବା ନାଇଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ।